સોમનાથથી સરી પડે છે, જ્યારે શિવજીના અપ્રતિમ દર્શન થાય છે. આવું અલભ્ય શિવાલય આવેલું છે રાજસ્થાનમાં, જે પ્રસિદ્ધ છે ગોરેશ્વર મહાદેવના નામે. અહીં શિવ દર્શનથી મન આનંદિત અને ચિત્ત પ્રફુલ્લિત થઈ ઉઠે છે. ભારત દેશના ખૂણે ખૂણે ધાર્મિક સ્થળ છે. રાજસ્થાનના વાગડ ક્ષેત્રમાં મહાદેવનું મંદિર છે, જે ગોરેશ્વર મહાદેવ મંદિરના નામથી ઓળખાય છે. રાજસ્થાનમાં સ્થિત અત્યંત પવિત્ર અને આસ્થાનું કેન્દ્ર મનાતું ગોરેશ્વર મંદિર ખૂબ પ્રસિદ્ધ છે. ડુંગરપુર જિલ્લાના સાગવાડા તાલુકામાં દેવડાવાડા અને નાના દેવડા બંને ગામ વચ્ચે વાગડની જીવન રેખા સમાન પવિત્ર મોરન નદી વહે છે. વિશાળ નદીના કિનારે સ્થિત ગોરેશ્વર મંદિર વાગડના જ્યોતિર્લિંગ પૈકીનું એક મનાય છે. મહાદેવ મંદિરમાં એમ તો દર વર્ષે ભક્તોની ભીડ દેખાય છે, પરંતુ શ્રાવણ માસમાં ભક્તો ભોળાનાથના દર્શનનો લાભો લેવા અચૂક આવે છે. શ્રાવણના 1 મહિના સુધી મંદિરને અલગ અલગ થીમ પર શણગારવામાં આવે છે. માત્ર રાજસ્થાનના જ ભક્તો નહીં, પરંતુ પાડોશી રાજ્ય ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર અને મધ્યપ્રદેશના વિવિધ શહેરોમાંથી પણ ભક્તો પોતાની મનોકામના પૂર્ણ કરવાના હેતુ સાથે અહીં દર્શન માટે આવે છે. ગામના એક વિદ્વાનનું કહેવું છે કે મંદિરનો ઇતિહાસ લગભગ 1000 વર્ષ જૂનો છે. લગભગ 11 થી 12મી સદી વચ્ચે ગોરેશ્વર મહાદેવ મંદિરનું નિર્માણ કરાયું હતું. राजस्थान के एक प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं पंडित हिरानंद गौरीशंकर ओझा. उन्होंने डूंगरपुर राज्य का इतिहास नामक एक पुस्तक लिखी है, जिसमें इस स्थान और इस शिव मंदिर का उल्लेख है. उस पुस्तक में ये लिखा गया है कि यहाँ पर 1196 ईस्वी का एक संस्कृत का मूल अभिलेख मिला है, और उस अभिलेख के अनुसार गुजरात के राजा जो भीमदेव द्वितीय हैं, जिन्होंने प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, उन्होंने 11वीं सदी पर इस वागड़ पर आक्रमण किया. वैसे हम सभी जानते हैं कि वागड़ क्षेत्र शुरू से ही मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के अधीन रहा है, लेकिन भीमदेव द्वितीय ने यहाँ के सामंत सिंह सिसोदिया को हराया, यहाँ से भगाया और वागड़ को अधिकार कर वागड़ में बड़ौदा को अपनी राजधानी बनाया. बड़ौदा ने उन्होंने अमृतपाल को अपना सरदार नियुक्त किया, और उन्हीं के 2 महंत थे, एल्हा और वेजा, और उन्होंने यहाँ पर प्राचीन शिव मंदिर और शिव मूर्ति का निर्माण करवाया और संस्कृत में अभिलेख खुदवाया. और उस अभिलेख में तिथि आज भी अंकित है 1196 ईस्वी. तो उससे 2 बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि ये जो मूल मंदिर है वो 11वीं सदी का है, और इतिहास भी ये बताता है कि गुजरात के शासकों का अधिकार इस वागड़ भूमि पर भी रहा है. और वो जो मूल अभिलेख है वो संस्कृत भाषा में है, और वो प्राच्य अभिलेखागार में अभी भी सुरक्षित है. ओम त्र्यंबकम यजामहे. ये जो संपूर्ण परिक्षेत्र है, जिसको गोरेश्वर तीर्थ स्थल कहते हैं, अभी आप देख रहे हैं वर्तमान में कुछ आधुनिक रचनाएं भी बनी हैं, लेकिन आस्था का जो मूल केंद्र है वो ये प्राचीन मंदिर है, जो कि 11वीं सदी का है. और प्राचीन शिव मंदिरों की ये एक परंपरा रही है कि शिव मंदिर जब किसी नदी के किनारे बनाए जाते हैं तो उनका महत्व और बढ़ जाता है. तो हमारा ये जो शिव मंदिर है, पीछे ही आप देख रहे हैं मोरन नदी, जो कि माही की एक सहायक नदी है, और उस मोरन नदी के तट पर यह शिवलिंग स्थापित किया गया है, जो कि 11वीं सदी का है. સ્થાનિકો અને પૂજારીઓનું માનવું છે કે નદી કિનારે સ્થિત ગોરેશ્વર મંદિર કેટલાક વર્ષ પહેલા જ વિકસિત થયું છે. મહાદેવના આ મંદિરમાં શ્રાવણ મહિનામાં આખો દિવસ પૂજા અર્ચના ચાલે છે. દર સોમવારે મહાઆરતી થાય છે. સાગવાડા ક્ષેત્રના નિવાસીઓ એકત્રિત થઈને શ્રદ્ધા ભક્તિ સાથે આરતી ઉતારે છે. મહાદેવ મંદિરનું સંચાલન દેવડા ગામની સમિતિ કરે છે, અને જન સહયોગથી આ મંદિરનો વિકાસ થયો છે. मूल शिवलिंग पानी में है, नदी में है, वो शंभू है ऐसा माना जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है. इसके बाद ये डेवलपमेंट की जो स्थिति है वो बाद में बनी हुई है. ये मंदिर अति प्राचीन मंदिर है, उसके साथ ये डेवलपमेंट की स्थिति बनी हुई है. ये राजस्व गांव दीवड़ा बड़ा में आता है, और दीवड़ा बड़ा की दूरी 2.5 किलोमीटर है.
यहाँ जो पूजा अर्चना भगवान की होती है वो सब राजेश्वर बीड़ा बड़ा के पुजारी और कमेटी संचालित करती है। इस प्रकार से ये मंदिर है ना वो वर्ष भर अपने भक्तों के लिए बना हुआ है, आस्था का केंद्र बना हुआ है और यहाँ पर लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। यहाँ के लोगों के लिए अति पवित्र स्थल है और इसमें लोगों की जन भागीदारी, सहभागिता, उनका आशीर्वाद सब बना हुआ है। उनके आशीर्वाद सहयोग से ही ये काम हो रहा है। जो भी आप काम देख रहे हैं वो काम उसमें ही है। अति प्राचीन मंदिर का इतिहास हमारे पास है और वो इतिहासकारों ने इसकी खोज के प्रमाण भी उपलब्ध कराए। इस प्रकार ये बना हुआ है। कमेटी है, अपना काम कर रही है। कमेटी में कुल 4 पद हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष। 11 सदस्य हैं और 60 हैं वो आम सभा के सदस्य हैं। इस प्रकार ये कमेटी काम करती है और रजिस्टर्ड कमेटी है। यह मंदिर है ना वो आगे भी डेवलपमेंट के लिए विकसित होगा ऐसा दिख रहा है और जैसे ही ये कुछ न कुछ राशि आती रहती है, हर साल काम चलता रहता है इसका। મંદિર સિવાય મોરન નદીના પાણીમાં પણ એક પવિત્ર શિવલિંગ સ્થાપિત કરવામાં આવ્યું છે। આ શિવલિંગનો રંગ સફેદ છે અને આ શિવલિંગ 1 વર્ષમાં 6 મહિના સુધી પાણીમાં ડૂબેલું રહે છે। નદીનું પાણી જ્યારે ઓછું થાય ત્યારે ભક્તગણ પાણીમાં ઉતરીને મહાદેવની પૂજા કરે છે। यहाँ से 20 फीट की दूरी पर जो स्वयंभू शिवलिंग है, किंवदंती इसके बारे में है कि आद्य गुरु शंकराचार्य के द्वारा स्थापित है। कभी कहा जाता है कि काशी के पंडित यहाँ पर आए थे कई वर्षों पहले और जो यहाँ पर है वो लिंग है वो सफेद लिंग है और ये काल सर्प की पूजा के लिए जिनके कुंडली में काल सर्प होता है वो गुड़ और केसर चढ़ाते हैं तो काल सर्प निवारण हो जाता है। तो इस ये जो देख रहे हैं आप अभी जो यहाँ पर पानी से आपको दिखाई नहीं देगा जो 5-6 फीट नीचे है, लेकिन जो होली के बाद जब पानी उतर जाता है तब आप नीचे जाके दर्शन कर सकते हैं। अभी मानसून के 4 महीनों में ये लबालब भरा रहता है। लोग ये जो तट पे मंदिर है वहाँ पर जो स्थापित प्रतिमा है वहाँ दर्शन करते हैं और घाट पे यहाँ पे चढ़ावा करते हैं। यहाँ पर जो लिंग है वो चमत्कारिक है और इस पर जो भी मन्नतें होती है वो पूरी होती है। सफेद शिवलिंग है और वास्तव में लोग यहाँ पे श्रद्धा से इसको नमन करते हैं। માન્યતા છે કે મંદિરમાં દર્શન કરવાથી અને મોરન નદીના પાણીમાં સ્નાન કરવાથી ચર્મ રોગની સમસ્યા દૂર થાય છે। ચર્મ રોગથી પીડિત લોકો ગોરેશ્વર મંદિરમાં આવીને બાધા રાખે છે અને શરીરના રોગ દૂર થતા ભેટ સ્વરૂપે કેસર અને મીઠું ચઢાવે છે। ભોળાનાથને ભેટ ચઢાવવાની પરંપરા સદીઓ પુરાણી છે। ભક્ત 5 સોમવાર સતત મંદિરમાં દર્શન કરવા આવે છે। કહેવાય છે કે ભોળાનાથ પાસે જે પણ મનોકામના કરો તેને ભગવાન શિવ અવશ્ય પૂર્ણ કરે છે। ગોરેશ્વર મંદિરના શિવલિંગને શણગારીને એક સંદેશ આપવામાં આવે છે। ક્યારેક ફૂલ, ફળ, દવાથી શિવલિંગને શણગારવામાં આવે છે। આવું નયનરમ્ય દ્રશ્ય જોવા માટે મોટી સંખ્યામાં ભક્તો જુદા જુદા ગામ અને શહેરોમાંથી આવે છે। मनोकामना पूर्ण थवा पर अनेक भेंट भोलानाथना चरणों में अर्पण करे छे। कि हजारों साल से यहाँ शिवलिंग नदी में शंभू लिंग है। जो पुराना मंदिर जो आगे बना हुआ है वो 1100 साल पुराना ऐसा महत्व है यहाँ का और पता नहीं नदी में और भी आगे से कितने सालों से ये शंभू लिंग है। उसकी आस्था लोगों के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ कुंड और मोह जो शरीर पर निकल जाते हैं वो भी यहाँ की बाधा और लेने से गल जाते हैं। जैसे नमक चढ़ाते हैं, जैसे नमक गलता है वैसे ही वे कुंड जलते हैं और 5-5 सोमवार की बाधा लेकर यहाँ अपनी आखिरी बाधा छोड़ने के लोग आते हैं। भाविको माटे तो गोरेश्वर महादेवનું આ શિવાલય બન્યું છે આસ્થાનું સરનામું। તપોભૂમિ ગુજરાતની આ યાત્રામાં આજે આપણે શિવજીના અનોખા સ્વરૂપના દર્શન કર્યા। હવે જાણીએ આજના દિવસની વિશેષતા। શું કહે છે આજનું પંચાંગ અને કેવી રીતે તમારો દિવસ બનશે ખાસ, જણાવી રહ્યા છે આશુતોષજી આચાર્ય।
શ્રી ગણેશાય નમઃ. તપોભૂમિ ગુજરાતમાં આપ સર્વ દર્શકોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે વાત કરીએ દિનમયમાં. આજે તારીખ થઈ રહી છે 5 ફેબ્રુઆરી 2024. આજનો વાર છે સોમવાર. તિથિની વાત કરીએ તો આજે તિથિ બની રહી છે પોષ વદ દસમ તિથિ બની રહી છે. આજનું નક્ષત્ર એટલે અનુરાધા નક્ષત્ર. આજના યોગની વાત કરીએ તો આજે ધ્રુવ યોગ બની રહ્યો છે, જ્યારે આજનું કરણ બવક કરણ બની રહ્યું છે. રાશિની વાત કરીએ તો આજની રાશિ એ વૃશ્ચિક રાશિ છે, અર્થાત જે બાળકનું અવતરણ આજ રોજ થાય એની જન્મ રાશિ વૃશ્ચિક રહેશે. જેના વર્ણના અક્ષરો છે ન અને ય, તે પ્રમાણે નામકરણ કરવું શુભ અને હિતાવ રહી શકે છે. જાણીએ આજના દિવસના સૂર્યોદય વિશે. સૂર્યોદય સવારે 7 કલાક અને 11 મિનિટે રહેશે, જ્યારે સૂર્યાસ્ત સાંજે 6 કલાક અને 33 મિનિટે રહેશે. જાણીએ આજના દિવસના શુભાશુભ મુહૂર્તો વિશે. આજના દિવસનું શુભ મુહૂર્તમાં અભિજીત મુહૂર્તનો સમય બપોરે 12 કલાક અને 31 મિનિટથી પ્રારંભ કરી બપોરે 1 કલાક અને 16 મિનિટ સુધી રહેશે. વિજય મુહૂર્તનો સમય બપોરે 2 કલાક અને 45 મિનિટથી પ્રારંભ કરી બપોરે 3 કલાક અને 29 મિનિટ સુધી રહેશે. વાત કરીએ રાહુકાલમ. રાહુકાલ સવારે 8 કલાક અને 43 મિનિટથી પ્રારંભ કરી 10 કલાક અને 6 મિનિટ સુધી રહેશે. આજના દિવસના શુભ ઉપાયની વાત કરીએ. આજે સોમવારના દિવસે પાણીમાં 1 લોટા જળમાં થોડું ગંગાજળ ભેળવી અને શિવલિંગ ઉપર અભિષેક કરવાથી તમારી તમામ મનોકામનાઓ પૂર્ણ થઈ શકે. ખાસ કરીને જ્યારે મહેનત કરવા છતાં પણ સફળતા નથી મળતી હોતી, તો આજના દિવસે સવારે 1 લોટા જળમાં થોડું ગંગાજળ પધરાવી ઓમ દારિદ્ર હંત્રે નમઃ આ મંત્ર બોલી શિવલિંગ પર જળ ચડાવી કાર્યની શરૂઆત કરવી. આપનો દિવસ મંગલમય બની રહેશે. જય ભવાની. ભોળા ભંડારીનો વાર છે સોમવાર, અને આમ તો કોઈ પણ દિવસે તેમને ભજવાથી તે પ્રસન્ન જ થાય છે, પરંતુ સોમવાર વિશેષ રીતે ફળદાયી છે. શિવજીનું પૂજન કરતા શુભત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે, કારણ કે શિવ એટલે જ કલ્યાણ. શાસ્ત્રોમાં પણ કુંડળીના ગ્રહોને સાનુકૂળ કરવા શિવજીનું પૂજન કારગર બતાવાયું છે. તો આવો જાણીએ ગ્રહોને સાનુકૂળ કરવાના શિવ પૂજાના વિવિધ ઉપાય આશુતોષજી આચાર્ય પાસેથી. આધ્યાત્મિક મહાશક્તિમાં આજે આપણે જાણીએ શિવની પૂજા દ્વારા તમામ મનોરથોને પૂર્ણ કરી શકાય છે. શિવની પૂજા દ્વારા કુંડલીમાં જે શુભાશુભ ગ્રહો છે એને પણ સાનુકૂળ કરી શકાય છે. કેટલાક એવા ઉપાયો જેને કરવાથી આપના ગ્રહો અનુકૂળ બને અને શિવ પૂજા દ્વારા એ બધું શક્ય છે. ધાર્મિક માન્યતાઓ અને વૈદિક પરંપરા પ્રમાણે સોમવારના દિવસને શિવનો વાર કહેવાય છે. સોમવારના દિવસે વિશેષ કરીને આ ઉપાય કરવામાં આવે તો વિશેષ લાભની પ્રાપ્તિ થતી હોય છે. સામાન્ય રીતે શિવની ભક્તિ કોઈ પણ દિવસે શુભ છે. કોઈ પણ સ્થળે, કોઈ પણ દિવસે, કોઈ પણ તિથિમાં કરી શકાય. શિવનો અર્થ જ કલ્યાણ થાય છે. એની પૂજા કરવાથી હંમેશા કલ્યાણ જ થવાનું છે. પણ છતાંય સોમવારના દિવસે શિવની પૂજા વિશેષ લાભકારી નીવડતી હોય છે. ભગવાન શિવ સૃષ્ટિ ચક્રના નિયંતા, અને સોમવારના દિવસે એની આરાધના કરવાથી વિશેષ લાભની પ્રાપ્તિ થાય. જે મનોરથો છે, જે મનોકામનાઓ છે, પરિપૂર્ણ થતી હોય છે. અને ભગવાન શિવની પૂજા કરવાથી ઉપદ્રવો શાંત થાય. શિવની પૂજા કરવાથી મનોરથો સિદ્ધ થાય. શિવની પૂજા કરવાથી ગ્રહો પણ શાંત થાય છે. અને એટલા માટે જ કોઈ પણ દિવસ હોય, પરમાત્મા શિવની પૂજા કરવી લાભદાયી નીવડતી હોય છે. હવે વાત કરીએ નવગ્રહોમાં સૂર્ય જો આપનો અનુકૂળ ના હોય તો શિવની પૂજા કેવી રીતે કરવી તો સૂર્ય આપણો સાનુકૂળ થઈ જાય. સૂર્ય ગ્રહને શાસ્ત્રોમાં જ્યોતિષશાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ આત્માનો અને પિતાનો કારક માનવામાં આવે છે. આ ગ્રહની કૃપા અને શુભ ફળ મેળવવા માટે શિવલિંગ ઉપર લાલ ચંદનવાળા જળથી અભિષેક કરવો. ત્યારબાદ ભગવાન શિવના એ વિગ્રહ પર શિવલિંગ ઉપર લાલ ચંદનનું તિલક કરવું જોઈએ.
તેનાથી તમારી કુંડળીમાં જે સૂર્ય છે એ પ્રબળ બનશે. પહેલા એક તાંબાના લોટામાં જળ લઈ એમાં લાલ ચંદનનો પાવડર પધરાવી અને એ જળથી અભિષેક કરવો. ત્યારબાદ શિવલિંગને સ્વચ્છ કર્યા બાદ એ જ રક્તચંદનનું ભગવાન શિવને તિલક કરવું. આ કરવાથી તમારો સૂર્ય પ્રબળ બનશે. જો તમારી કુંડલીમાં ચંદ્ર નબળો છે તો ચંદ્ર માતાનો અને મનનો કારક માનવામાં આવે છે. તમારી કુંડલીમાં ચંદ્ર નબળો હોય તો શિવલિંગ ઉપર દૂધનો અભિષેક કરવો. ગાયનું દૂધ, અહીંયા ખાસ કરીને ગાયના દૂધનો અભિષેક મહત્વનો છે, તો ગાયના દૂધનો અભિષેક કરવો. તેનાથી તમારો ચંદ્રની સ્થિતિ સાનુકૂળ બનશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય, તમારું મન નિયંત્રિત રહેશે અને પરમ શાંતિનો અનુભવ થઈ શકે. ત્યારબાદ શિવલિંગને સ્વચ્છ કરી અને શ્વેત ચંદન, સફેદ ચંદનનું તિલક કરવું જોઈએ. આમ કરવાથી તમારો ચંદ્ર સાનુકૂળ બનશે. જો તમારી કુંડલીમાં તમારો મંગળ ગ્રહ અનુકૂળ ના હોય, માંગલિક છો, મંગળ ભાઈનો કારક છે, ભાઈ સાથેના સંબંધોમાં તકલીફો જણાતી હોય, તો મંગળને મજબૂત કરવા માટે, કારણ કે મંગળ ખરાબ હોય તો ઋણ પણ વધતું હોય છે, રક્ત વિકાર પણ થતો હોય છે. એટલે મંગળને સાનુકૂળ કરવા માટે શિવની આરાધના જ્યારે કરીએ ત્યારે ખાસ કરીને શિવલિંગ ઉપર મધનો અભિષેક કરવો, મધ ચડાવવું, 1 ચમચી મધ અથવા તો મધથી અભિષેક કરવો અને ત્યારબાદ શિવલિંગની સ્વચ્છ કરી, પૂજા કરી, સ્વચ્છ કરી ભગવાન શિવના એ વિગ્રહ ઉપર રક્ત પુષ્પ, લાલ પુષ્પ ચડાવવા, જેનાથી તમારો મંગળ અનુકૂળ બને છે. વાત કરીએ તમારી કુંડલીમાં બુધ ગ્રહ. બુધ જે બુદ્ધિનો, વાણીનો કારક માનવામાં આવે છે. બુધ જ્યારે અનુકૂળ ના હોય ત્યારે વ્યક્તિના સંબંધોમાં વિખવાદ આવતો છે, આરોગ્ય ઉપર પણ એ માઠી અસરો આપતો હોય છે. બુધને પ્રસન્ન કરવા માટે જ્યારે શિવની પૂજા કરે તો બિલ્વપત્ર, બિલીના પાન અને દુર્વાનો ઉપયોગ અવશ્ય કરવો, બંને સાથે. આમ કરવાથી ભગવાન શિવની કૃપા પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. અને બુધની ઔષધિ છે અપામાર્ગ, જેને ગુજરાતીમાં હંગેડી કહેવામાં આવે છે. આને પલાળી રાખેલા જળથી શિવલિંગ ઉપર અભિષેક કરવામાં આવે તો શિવની કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે. ત્યારબાદ શિવલિંગ ઉપર બિલ્વપત્ર અવશ્ય અર્પણ કરવા. આ કરવાથી તમારો બુધ ગ્રહ અનુકૂળ બની જશે. જો તમારો ગુરુ ખરાબ છે તો જ્યોતિષ શાસ્ત્ર ગુરુ, પર્યાવરણ, તમારું ભાગ્ય, તમારું નસીબ, સંપત્તિ, આ બધાનો કારક મને સંતતિનો પણ કારક ગુરુ છે. તો આ ગ્રહને શાંત કરવા માટે, અનુકૂળ કરવા માટે 1 લોટા પાણીમાં ચણા દાળ આગલી રાત્રે પલાળી દેવી અને એનું એ પલાળેલા ચણા દાળ વાળું જળ સાથે પીળા પુષ્પથી ભગવાન શિવની પૂજા કરી, એ જળથી અભિષેક કરવો અને પીળા પુષ્પથી ભગવાન શિવની પૂજા કરવી. આમ કરવાથી તમારો ગુરુ ગ્રહ અનુકૂળ બને છે, આર્થિક સ્થિતિ સારી બને, સંતાન સુખના અવસરો પણ બનતા જોવા મળી શકે. તમારો ગુરુ સાનુકૂળ સ્થિતિમાં આવે. જો તમારો શુક્ર ખરાબ હોય તો પત્ની સાથેના સંબંધોમાં તકલીફ હોય, વૈવાહિક સુખ ન મળતું હોય એવું બને, ભાગ્યને આડે પાંદડું જેને કહી શકાય એવી પરિસ્થિતિ હોય, સંતતિ, સંપત્તિ, પ્રેમ, આ બધામાં તકલીફ જોવા મળે. એટલે શુક્રને સાનુકૂળ કરવા માટે, જીવનમાં ખુશીઓને સ્થાન આપવા માટે, શુક્રને અનુકૂળ કરવા માટે દહીં અને માખણથી શિવલિંગની પૂજા કરવી જોઈએ. આમ કરવાથી તમારો શુક્ર અનુકૂળ બને છે. અને ત્યારબાદ શિવલિંગની પૂજા કરી, સ્વચ્છ કરી શિવલિંગને, એની ઉપર ચંદન, સુગંધિત તેલ, આ બધું અર્પણ કરી, અત્તરનો પ્રયોગ કરવો, શિવલિંગને ચડાવવું. આનાથી તમારો શુક્ર પ્રબળ બનશે. જો તમારો શનિ ખરાબ છે, જેના કારણે જીવનમાં અનેકવિધ ઉપાધિઓ આવે છે, અને એમાંય જ્યારે શનિની પનોતી ચાલતી હોય, કુંડલીમાં શનિ ખરાબ હોય, શનિની પનોતી ચાલતી હોય તો વ્યક્તિના જીવનમાં ખૂબ જ મુશ્કેલી જોવા મળતી હોય છે. આવી પરિસ્થિતિમાં કહેવાય છે ભગવાન શિવની કૃપા મેળવવા માટે જાતકે શમીપત્ર, શમી વૃક્ષ જે ખીજડો છે એના પાંદડા શિવલિંગ ઉપર અર્પણ કરવા જોઈએ, ત્રંબક મંત્ર બોલતા બોલતા, સાથે કાળા તલ ચડાવવા. આનાથી ભગવાન શિવની કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે, તમારો શનિ સાનુકૂળ બને છે.
જો હવે કુંડલીમાં વાત કરીએ રાહુ કેતુ બંને છાયાગ્રહ છે, પણ જો કુંડલીમાં વિપરીત સ્થાનમાં બેઠા હોય તો જીવનમાં ઘણી બધી એવી વિચિત્ર પરિસ્થિતિઓ મૂકતા હોય છે, શુભ હોય તો ઉચ્ચ પદની પ્રાપ્તિ કરાવતા હોય છે. તો જ્યારે કુંડલીમાં આ ગ્રહો સાનુકૂળ ન હોય ત્યારે જળની ધારા, શિવલિંગ ઉપર જળની ધારા કરવી જોઈએ. જળ ધારા કરવાથી અને એમાંય જો ધરો, તાજી ધરોને પલાળી રાખી રાત્રે અને સવારે એ જળથી અભિષેક શિવલિંગ ઉપર કરવામાં આવે તો તમારો રાહુ અનુકૂળ બને છે. અને દર્ભ કે ડાભડો પલાળી રાખીને એના દર્ભ જળથી જો અભિષેક કરવામાં આવે તો તમારો કેતુ સાનુકૂળ બને છે. અને ત્યારબાદ અભિષેક કર્યા બાદ ધતુરાના પુષ્પ શિવલિંગને અર્પણ કરવા જોઈએ. ભાંગ ભગવાનને અર્પણ કરવી જોઈએ. આનાથી તમારા રાહુ કેતુ અનુકૂળ બને છે. આમ આ નવે ગ્રહોને અનુકૂળ કરવા માટે શિવજીની પૂજા, કયા દ્રવ્યોથી અભિષેક, કયા દ્રવ્યોથી પૂજા કરવી એની વાત કરીએ. આ કરવાથી તમારા જીવનમાં જે ગ્રહોની વિપત્તિઓ છે, જે પરિસ્થિતિ વિપરીત બનતી ગ્રહોના વિપરીત હોવાના કારણે એ સાનુકૂળ બને છે અને ભગવાન શિવના આશીર્વાદથી તમામ સ્થિતિ સાનુકૂળ બની જશે. આજે બસ આટલું જ. આ બતાવેલા ઉપાય કરો. જીવનમાં જો ગ્રહોની પીડા હશે તો અવશ્ય શાંત થશે. હવે કાલે મળીશું નવા વિષય સાથે, નવી વાતો સાથે. કાલે મળીએ ત્યાં સુધી આપ મને અર્થાત આશુતોષ આચાર્ય રજા આપશો. મળીએ ત્યાં સુધી મારા જય ભવાની. ગોરેશ્વર મહાદેવ મંદિરમાં સ્થાપિત શિવલિંગ સાથે નદીના વહેતા પાણીની અંદર પણ આદિયોગી વસેલા છે શિવલિંગ સ્વરૂપે. આજે આપણે કર્યા એ શિવજીના અલભ્ય દર્શન. ભોળાનાથ ભક્તોના પ્રેમને વ્યાજ સાથે વાળી આપે છે, ત્યારે મહેશ્વર સૌને તેમની શરણમાં રાખે તેવી પ્રાર્થના સાથે હવે કરીએ આજની આ શ્રેણીનું સમાપન. પણ આવતીકાલે ફરી મળીશું આસ્થાના અન્ય સ્થાનક સાથે. ત્યાં સુધી મને રજા આપશો. નમસ્કાર.